I mean, Anuj, আপনার কাছে আসি। Anuj, I appreciate you don't understand Bangla, but you can't speak Bangla, but you understand Bangla a little bit. I've understood the basic gist of the question. So हाँ, मेरा ये कहना है कि नेताजी को लेकर राजनीति हुआ, ये जो आरोप जो लगता है हमेशा, इसमें सच्चाई कितना? अंजन जी, मैं राजनीति MA पॉलिटिकल साइंस हूँ, तो मेरे लिए राजनीति एक खराब विषय नहीं है। समाज की सेवा करने के लिए अलग अलग काम होते हैं, सब लोग देश के लिए काम कर रहे हैं। इनफैक्ट हम लोग बहुत खुश हैं कि नेताजी को लेकर के पॉलिटिकल अवेयरनेस आ रही है सब पार्टी की तरफ से। आपको याद होगा, हम लोग जब छोटे हुआ करते थे तो बाबा साहब अम्बेडकर और सरदार पटेल सिर्फ हिस्ट्री के फुटनोट्स बन के रह गए थे, लेकिन उनको लेकर के एक राजनीतिक अवेयरनेस आई और उसका रिजल्ट आपके सामने है कि आज उनकी जो लेगेसी है उनके बारे में लोग उनको अच्छी तरह से याद करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा हमारे लिए एक बहुत गोल्डन चांस आया है कि जो भी अभी चल रहा है देश में, कि सारी पॉलिटिकल पार्टी, सब लोग जितने हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, नेताजी का नाम ले रहे हैं। मेरा मानना है कि इससे एक स्पार्क क्रिएट होगा हमारे देश में और नेताजी को लेकर के सारी बातें सामने आएंगी। सिर्फ मेरा उसमें एक ही हमारा मतलब, ये तो पॉजिटिव पॉइंट है इसमें, मैम दोनों के साथ में ये सब लोग अच्छा काम करें, नेताजी को सब लोग वो अपनी तरफ से उनको याद कर रहे हैं। वी आर टोटली विद देम। सिर्फ एक पॉइंट है जिस पे हमारा ना TMC वालों से बन रही है ना BJP वालों से बन रही है। नेताजी को याद करने का जो मेन कारण है, क्यों आज हम लोग आज बैठ के उनके बारे में बातचीत कर रहे हैं और ये कहते हैं इलेक्शन मुद्दा बन रहा है, पिछले 10, वैसे इस बात में कोई टॉप सीक्रेट नहीं है, ये बात कम से कम दिल्ली शहर में हर एक आदमी को मालूम है। मुझे मालूम है, मेरे दादाजी उनके खिलाफ लड़े थे, ब्रिटिश फौज में थे। सबको ये पिछले 10, 20, 25 साल से ये ज़बरदस्त अवेयरनेस आ गई है कि भारत की हमारी जो फ्रीडम स्ट्रगल हुई थी, आपको पता है कि उसका जो बेसिक गढ़ था वो बंगाल था। नंबर 2, भारत को आज़ाद कराने में जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल हुआ है उसमें सबसे बड़ी भूमिका नेताजी सुभाष चंद्र बोस की थी। अहिंसा से, मैं दिल्ली से आता हूँ, वहाँ से आप किसी किराएदार को निकाल के दिखा दो घर से, वो तो बहुत दूर की बात है कि अंग्रेज चले गए। धरने पे बैठने से सरकार के कानून तक नहीं बदलते इस देश में। तो ये बात सबको पता है। आप पुराने लेक्चर उठा के देख लीजिए, चाहे भाजपा के नेता हों चाहे किसी के हों, सब लोग इस बात को एडमिट करते हैं क्योंकि सबूत बहुत सारा, इंटेलिजेंस के डॉक्यूमेंट्स, लोगों की स्टेटमेंट्स अवेलेबल हैं। क्लेमेंट एटली का स्टेटमेंट है, बाबा साहब का स्टेटमेंट है, दुनिया जहान भर का आपको डेटा मिल जाएगा कि भारत को आज़ाद कराने में नेताजी की भूमिका नंबर 1 थी। इस बात को अब समय आ गया है भारत सरकार रिकॉग्नाइज करे। तो इसमें देकर के जो मुझे हल्का सा लग रहा है कि दोनों पार्टियां इस बात को उठा तो रही हैं, लेकिन वो अभी पेरिफेरल इश्यूज़ की बात कर रही हैं कि रोड का नाम होना चाहिए, रेलगाड़ी का नाम होना चाहिए, वो सब होना चाहिए। लेकिन हमारा मानना है कि जो ग्रुप हम लोग प्रेसिडेंट करते हैं, मेरा दोस्त और मैं चंद्रचूड़, कि हमारी 3 डिमांड थी। पहली डिमांड जो ममता दीदी बोल चुकी कि उनके जो जन्म दिवस पे नॉमेनक्लेचर आप जो मर्जी रखें, लेकिन छुट्टी होना बड़ा जरूरी है, नेशनल हॉलीडे जैसे अक्टूबर 2 की होती है, कि नेताजी का स्थान वही है जो गांधी जी का, मेरा मानना उनसे ऊपर है। नंबर 2, आप इस बात को एक्नॉलेज करें, जिस बात को आज सब लोग मानते हैं कि भारत को आज़ाद करने में नेताजी की भूमिका नंबर 1 थी। और तीसरा, उनके मरने को लेकर के जो कंट्रोवर्सी है उसका सेटलमेंट होना चाहिए। मैं आऊँगा इसके बाद। সৌম্য, আপনার কাছে সেটাই প্রশ্ন। আপনাদের বিরুদ্ধে আসলে অভিযোগটা হচ্ছে আপনারা পোস্ট স্বাধীনতা উত্তর ইতিহাসে জওহরলাল নেহেরু এবং তাঁর উত্তরাধিকারকে জাজ্জল্যমান করে তুলে ধরবার জন্য আসলে নেতাজি বা এই ধরনের অনেক বড় নেতাকে আপনারা দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন এবং ছায়ার মধ্যে ঢেকে রেখেছিলেন। তারই প্রতিবর্ত ক্রিয়ায় এই মুহূর্তে দেশের মধ্যে নেতাজিকে নিয়ে আবেগটা আরও বেশি করে আমরা দেখতে পাচ্ছি। এবং তা নিয়ে যদি রাজনীতি হয়, যেটা অনুজ বললেন, তা নিয়ে যদি ওরা বলেন আমরা এটা মানবো, পরাক্রম করবো, ওরা বলেন দেশপ্রেমিক দিবস মানবো, ভালো তো, কিন্তু আগে সেটাও ছিল না, তার জন্য দায়ী ছিলেন আপনারা। শুভ সন্ধ্যা সবাইকে, আমার আন্তরিক অভিনন্দন। এমন সুন্দর একটা সন্ধ্যায় আপনারা নেতাজিকে নিয়ে আলোচনা করছেন, সবাইকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। দু একটা কথা মনে পড়ে যে নেতাজিকে নিয়ে আলোচনা করার সময় তথ্য এবং তত্ত্ব দেওয়ার সময় একটু সাবধানতা অবলম্বন করা খুব দরকার। না নেতাজি কোনো দিন কংগ্রেস ছেড়ে যাননি, না কোনো দিন নেতাজিকে কংগ্রেস থেকে বহিষ্কার করা হয়নি। নাম্বার 1, নেতাজি কংগ্রেসের মধ্যেই ফরওয়ার্ড ব্লক, আমি বলে দিব, কংগ্রেসের মধ্যেই ফরওয়ার্ড ব্লক করেছিলেন এবং তার প্রধান শর্ত ছিল যে ফরওয়ার্ড ব্লক করতে গেলে কংগ্রেসের মেম্বারশিপ প্রথম নিতে হবে। আজকে যারা ক্লেম করেন, যে সমস্ত জিনিস বলছেন, দেখুন নেতাজি 1947 সালের যে প্ল্যানিং কমিশন হয়েছিল প্রথম, তার শুরুটা হয়েছিল 1938 সালে। সেই কমিশনে উনি বলেছিলেন যে প্ল্যানিং কমিটি বানিয়েছিলেন ভারতের জন্য, সেটাকে ইমপ্লিমেন্ট করা হয়েছিল। দেখুন বিতর্ক আছে, বিভেদ আছে,
অনেক বিচ্ছেদ আছে, কিন্তু তার মধ্যে যে জিনিসগুলো রয়ে যায়, যে বিটুইন দ্য লাইন্স এই পড়া এবং সেগুলো জানা এবং সেগুলো মানুষের কাছে বলার মধ্যে দেখুন সৌম্যবাবু, আপনারা বলবেন প্ল্যানিং কমিশনের প্রথম ভাবনার দিক দিয়ে প্রবক্তা ছিলেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু এবং নরেন্দ্র মোদীরা এসে সেটা উঠিয়ে দিচ্ছে। আমি বলি। আপনাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এতগুলো বছর ধরে তার থাকতে পারে। অন্তর্ধান রহস্যের সমাধানের দিকে এক পাও এগোননি, একটা কমিশন গঠন করেননি এবং সেগুলোর থেকে কোনো সূত্র আমরা সমাধান আপনার সূত্র কথা দিকে বেরিয়ে সত্যি আসেনি। যদি হয়, আপনার কথা ঠিক ধরে নিয়ে আমি বলছি যে দেখুন এই যে কথাগুলো বলা হচ্ছে সে তার মধ্যে কতগুলো যুক্তি দেখুন। যে নেতাজিকে নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে, অনেক কিছু হয়েছে। আমি আবার আগের দিনের প্রোগ্রামে আপনাকে বলেছিলাম যে আইএনের যে বিচার হয়েছিল সেই ব্যবস্থায় এই যে অনেক সময় বলে প্রিজনার অফ ওয়ার নিয়ে আমাদের একটা কন্ট্রোভার্সি ডেভেলপ করে, কিন্তু তা নয়। সারা ভারত দেখেছিল, সারা বিশ্ব সেদিন তাকে দেখেছিল যে তিনজন বিখ্যাত আইনজীবী সেদিন দাঁড়িয়ে সবার আগে যারা লড়াই করেছিলেন সেই স্টেটাসটা দিয়েছিলেন ফরেনারদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য সমান প্রতিপদের জন্য। যারা কারা ছিলেন? এরা ভুলাভাই দেশাই, কারা ছিলেন কৈলাসনাথ কার্জু, কারা ছিলেন তেজ বাহাদুর, এরা কারা? এরা সমস্ত কংগ্রেসের লোক। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু নিজের ক্যাবিনেটের সম্পূর্ণ মনিটরিং করেছিলেন সেটার জন্য। এই ভুল তথ্য এবং পরিবেশন করতে করতে নেতাজিকে আমরা ছোট করে ফেলেছি। আমরা চাই কারা? দেখুন কারা ছোট করে দেখেছে? বলে দিই ভাই, একটু প্লিজ আপনার সময় বলবেন। হ্যাঁ, এই বিষয়গুলোকে নিয়ে শুধুমাত্র রাজনীতি, আজকে যারা বলছেন তৃণমূল কংগ্রেস বা বিজেপি, আজকে আপনি যে ডিক্লাসিফিকেশনের কথা বললেন, 6.5 বছর কেন্দ্রীয় সরকার আছে, আমরা তো অনেক কিছু করেছি, অনেক কিছু করতে পারিনি, অস্বীকার করার কী উপায় আছে? আপনি বললেন নেতাজির ফাইলগুলোকে ডিক্লাসিফাইড করা হবে, আপনি পেরেছেন করতে? আপনারাও পারেননি। আমরা পারিনি, স্বীকার করছি। আপনারাও পারেননি। আমরা স্বীকার করছি। আপনারা যে কিন্তু যুক্তি যারা পারেননি সেই দেখুন, যুক্তি এখন ওরা দেখাচ্ছেন, সেটা বলছেন না এগুলোতে সেই মিত্র শক্তিগুলোর সঙ্গে আমাদের অঞ্জনদা, প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে কিন্তু সম্পর্কের আমরা একটা হানি কখনো ঘটবে। আমরা কখনো এ দাবি করিনি যে আমরা এটা করব। আজকে নেতাজিকে নিয়ে যে ডিফোকাস, আজকে কেন নেতাজি, কি জন্য নেতাজি আজকে আলোচনা আমি হচ্ছে? আসবো আপনার কাছে। পুরো বিধান বাংলায় আপনার যখন কাছে জাস্ট একটা ক্লোজ করে নি, হ্যাঁ, 30 সেকেন্ড, বাংলায় যখন নির্বাচন হয় তখন নেতাজি তৈরি হয়। এই জিনিসগুলোকে নিয়ে আজকে যেভাবে এরা ন্যারেটিভ বদল করছেন, এটা নেতাজির প্রতি অবমাননা এবং নেতাজির আমাদের যে শ্রদ্ধার জায়গা, আমাদের হৃদয়ের জায়গা থেকে নেতাজিকে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা। প্রভৃতি রাজনৈতিক কারণে নেতাজিকে নিয়ে ন্যারেটিভ বদল হচ্ছে এবং সেটাও নির্বাচনের কথা মাথায় রেখে বা হৃদয়ের আবেগের তন্ত্রীগুলোতে আঘাত করবার জন্য। মানেন? সবার আগে বলতে চাই, নেতাজি নিয়ে আমরা এত কথা বলছি ঠিক কথা, দেখান তো কোন স্কুলেতে প্রাথমিকে পাঠ্য আছে, এক্স্যাক্টলি একবার দেখান। তারপরে দেখুন মাধ্যমিকে কিছু পড়ানো হয় কিনা, তারপরে দেখুন আন্ডার গ্র্যাজুয়েটে আছে কিনা, পোস্ট গ্র্যাজুয়েটে বসে আছেন অধ্যাপক ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনস, জিজ্ঞেস করুন যে তাদের ডিপার্টমেন্টে ইন্ডিয়ান স্ট্রাগল সম্পর্কে কোনোদিন কোনো আলোচনা হয় কিনা, বইটাকে জাস্ট নামে আছে কিনা সন্দেহ, এবং সেখানে লাইব্রেরি গেলেও দেখতে পাবেন না যে সে বই আছে বলে। সো হোয়াট ডু উই এক্সপেক্ট? আগে যদি শিক্ষাক্ষেত্রে দ্য একাডেমিক সাইড যদি বাচ্চাদের না তৈরি করতে পারি, ওই 23শে জানুয়ারি সে যে বেরোলো হয়ে গেল, ডঙ্কা করলো, তারপরে ইমোশনালি তাকে দেখতে গেলাম, দ্যাটস নট দ্য পয়েন্ট। পয়েন্ট হচ্ছে আমাকে যদি তাদের গ্রুম করতে হয়, তাকে তুলতে হয়, তা আমাকে তো একটা পাঠ্য দরকার। সুভাষ কাহিনী বলে আমি একটা পাঠ্য তৈরি করেছিলাম, আমার একটা ছোট্ট সংস্থা আছে নেতাজি ভাবনা মঞ্চ থেকে। ঘরে ঘরে ঘুরেছি, প্রত্যেকটা দ্বারে দ্বারে ঘুরেছি, নোবডি, কিন্তু আমি সব জায়গায় 100-200 করে লাইব্রেরিতে প্রেজেন্ট করেছি যে দেখা যাক যদি তারা করে। সেখানে টিচাররা বিমুখ, যে পড়ালে নাকি হেডমাস্টার মশাইয়ের নানা রকম কথা উঠবে। International relations sitting here, and I requested কলিগদের যে তোমরা অন্তত আমার একটা বই রেখে দেখো, দ্য রাশিয়ান পাথ, দ্যাট হাউ আই ফাউন্ড ইট ফ্রম দ্য আর্কাইভস। আমি আমার নিজের এখানে করতে আসিনি। ইন্ডিয়ান স্ট্রাগলই জানে না। দ্য টিচার ডাজন্ট নো হোয়াট ইজ ইন্ডিয়ান স্ট্রাগল, ওয়েন হি রোট ইট, হোয়াট হ্যাপেন্ড উইথ দ্যাট। তারপরে উনি যে এডিট করেছিলেন, যদি সেই বইয়ের দিকে তাকাতে যান তো দেখবেন 6 রকমের বার করা হয়েছে, 6 টাইপস।
বিভিন্ন জায়গা থেকে বেরিয়েছে, চক্রবর্তী চ্যাটার্জি থেকে বেরিয়েছে, ইয়ের থেকে বেরিয়েছে, নেতাজি রিসার্চ ব্যুরো থেকে বেরিয়েছে, অল রাবিশ। ছখানাকে যদি পর আপনি সাজান তাহলে দেখতে পাবেন কে একটা চ্যাপ্টার বাদ দিয়ে দিয়েছে, কে আর একটা কথা বলছে, এবং নেতাজি রিসার্চ ব্যুরো বলছে এডিটেড অ্যান্ড রিভাইজড। আই এম গোয়িং টু প্রডিউস এ বুক যেটা নেতাজি নিজে হাতে এডিট করে জে.কে ব্যানার্জিকে দিয়ে গিয়েছিলেন, দ্য প্রফেসর অফ পলিটিক্যাল সায়েন্স। সেই বইটা আমার কাছে আগমনীদি তার স্ত্রী আমাকে দিয়ে গিয়েছিলেন। তাই নিয়ে যা জঘন্য রাজনীতি হয়েছিল সে ভাবা যায় না। মানে সে ওপরতলা থেকে নিচের তলা অবধি বলেছিল যে এই সমস্ত সাজানো জিনিস। আজকের কিন্তু সেই বই বেরোচ্ছে। আমি আসবো পুরবিধি।